कबीर साहब का ये श्लोक, कबीर बेड़ा जर जरा फूटे 6,000। कितने सिंपल सादे लफ्ज़ां विच ये विचार कबीर साहब अज साडे सामने रख रहे हैं। बेड़ा सिंपली असी बेड़ी तो बनया होया लफज, बेड़ी छोटी होंदी है, बेड़ा वड्डा हुंदा है। कश्ती छोटी होंदी है, टाइटैनिक शिप वड्डा हुंदा है। साडी हर किसी दी जिंदगी दा जदों जीवन सानू मिलिया है ना, ये अपने आप विच सानू बेड़ा मिलिया है। पर जदों मैं पैदा होया, मेरी छोटी जी कश्ती सी। इस कश्ती नूं मैं बेड़ा बनाना है। क्यों? कश्ती वड्डे वड्डे समुद्रां नूं पार नहीं कर सकती। वड्डे समुद्र नूं पार करने वास्ते बेड़ा बनाना पैंदा है, आई मीन शिप। एंड शिप इज केपेबल टू फाइट एनी काइंड ऑफ टर्बूलेंस, और कोई भी तूफान आ जाए, शिप नूं इस तरीके नाल बनाया जाता है। साडी जिंदगी विच मैनू बचपन विच एक छोटी जी कश्ती मिली। इस कश्ती नूं मैं बेड़ा बनाना है। दुनियावी तौर पे कश्ती और शिप दोनों पानी नूं तर के लंघण वास्ते बनाए जाते हैं, पर मेरे जीवन विच एक पानी है। उस पानी नूं कहंदे ने तृष्णा दा जल। तृष्णा दा मतलब वो वाली प्यास जिहड़ी कदे बुझे ही ना, ऑलवेज डिसकंटेंटेड। तृष्णा दा मतलब सिंपल है भी समझ सकते हैं कि मेरे को सब कुछ है पर मैं अपसेट रहंदा। फिर जो नहीं है उहदे कारण मैं अपसेट नहीं हाँ, मैं अपनी इस अवस्था जिसनों तृष्णा कहते हैं इहदे कारण अपसेट हाँ। जे मैं अपसेट रहांगा कदे कामयाब नहीं होवांगा। मेरी कश्ती नूं बेड़ा बनाया जाएगा ताकि तृष्णा दे जल दा तैनूं अगे विकारां वाला समुंदर मिलना है। उस समुंदर तो मैनूं पार कराने की जाच सिखाई जाएगी। आम दुनियावी तौर पर लैंग्वेज वरती है ना, साडी जिंदगी च समुंदर मिलेगा, समुंदर पार करना है, तो असी वही वाला ओशन समझते हैं। उस ओशन की, उस समुंदर की, वो 7 सीज की उन्हां दी गल नहीं चल रही। विकारां दा समुंदर विकार होंदे ने डेफिशिएंसीज, शॉर्टकमिंग्स। असी जदों पैदा होंदे हां असी शॉर्टकमिंग्स लैके पैदा नहीं होंदे। जदों असी पैदा होंदे हां सानूं कुदरत वल्लों बहुत कीमती टूल्स प्राप्त होंदे ने, वो सानूं बिल्ट इन करके दिते जांदे ने, जिसनूं कहंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए, जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विछाए। अच्छा मैनूं की बना के भेजिया? मैनूं ये बना के भेजिया तेरे कोल एक कैपेसिटी है कि तू अपने जीवन के भले वास्ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वरत सके। ये तेरे नाल दिते ने, तैनूं वरतने नहीं आते। जे वरतने नहीं आते इन्हां दा मिसयूज हो जाएगा, तेरा मन इन्हां दा मिसयूज करेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लैके पैदा होंदे हां। इन्हां चों जिस जिस दी मिसयूज करन वाली शराब असी पी जाते हाँ। किसी नूं काम लस्ट ज़्यादा तंग करता है, किसी नूं एंगर क्रोध ज़्यादा तंग करता है, किसी नूं ग्रीड ज़्यादा तंग करती है, किसी नूं अटैचमेंट ज़्यादा तंग करती है, और किसी नूं रलवें भाव विच पूरा एक ग्रुप रल के ईगो हौमै हंकार सतांदा है। ये सारे दे सारे जे ट्रांसफॉर्म ना किए जान
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੀਡਸ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਾਓ ਔਰ 10 ਪੈਸੇ ਅਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਟਕਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੱਲਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਮੱਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ 25% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 50% ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ 75% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੱਲਾ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ 75% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਗਈਆਂ। ਮੱਲਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਗॉड, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਵਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ। ਡੁੱਬਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੁਐਲਿਟੀ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ ਗਏ, ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਪ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੀਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਨਰੇਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਇਟ, ਬਾਉਂਡ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 8 to 10 years। ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ 15 years। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਸਪੀਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ, ਸ਼ੌਕਰਸ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਔਰ ਜਰਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬੰਪਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਖੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੰਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰ ਕੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਾਰ ਖਰੀਦੋ, ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਰਾਜ ਉਠਾਓ, ਔਰ ਗਰਾਜ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਓ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਧੂਫ ਧੁਖਾ ਦਿਓ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਾਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ,
ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਮਕਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर द हार्बर, शिप इज फॉर द ओशन। तूफान वाले समुंदर विच जा और एक जगह तो दूजी जगह लैके जा, पर जे हार्बर ते बंद ही बच जाता। वैसे मैनूं एक होर भी गल याद आ गई अचानक। एक बंदा राजे नूं गर्मी लगन दे कारण ये एडवर्टाइजमेंट सुनदा भी राजा बहुत प्रॉब्लम विच है कि गर्मी बड़ी लगती है। ये बंदा कहता है मेरे को ओहदा सलूशन है, मेरी यह पक्षी है। राजा ये वाली पक्षी तुहाडे काम आ सकती है। राजा कहता है ये पक्षी किसी दिन टुट भी तो सकती है। किन्ने दी है? कहता जी ये पक्षी वैसे तो देखण ही तुहानूं लगेगा 2 रुपए की है, पर मेरी ये पक्षी 2 लाख रुपए की है। कहता 2 रुपए वाली पक्षी 2 लाख रुपए क्यों दे रहा? कहता है जिंदगी भर नहीं टुटेगी। कहता किस तरह? जदों इंज करो पक्षी इत्थों फटदी जाती है, इत्थों फटदी जाती है, डंडा टुटता जाता है, इत्थों इत्थों छिजी जाती है, पक्षी तो टुट जाती है, सारी उम्र किस तरह रहेगी? कहता पक्षी फड़ के रखो, सिर लाओ, पक्षी हमेशा पक्की रहेगी, टुटेगी नहीं। सिमिलरली बंदा छतरी वाला है, छतरी वाला कहता छतरी कदे टुटेगी नहीं, बारिश ही नहीं कड्डनी, खोलना ना। साध संगत ए सारे ये व्यंग ने जिहड़े साडे रोजमर्रा दे जीवन विच वापरदे ने। छतरी मैं बारिश वास्ते लई है, धुप तो बचण वास्ते लई है, वरतनी पेगी। इस तरह ही पक्षी मैं हवा झोलन वास्ते लई है। एक बंदा गुरुद्वारे आके कहता है यह पखा बंद करो। उन्होंने कहा भाई क्यों पखा क्यों बंद करिए? पखा चलण वास्ते है, लोगों को गर्मी लगती है, पखा चलेगा ना। कहता नहीं रोको। बहुत जबरदस्ती सी ओदी, धक्के नाल 27ਵੀਂ 100 ਹੁੰਦਾ ਡਾਡਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ पखा रुकवा लिया। जो ही पखा रुकिया, पखे दे परां ते ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ, पर मेरे अंदर इस देही में पंच चोर वसें, काम क्रोध लोभ अहंकारा, अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। मेरे अंदर सब कुछ जिहड़ा चल रहा है, टाइम बॉम्ब मेरे अंदर लगा होया है, काम क्रोध अहंकार मेरे करप्ट हो गए ने, वायरस फैल चुका होया है, मन कुड़ियार है, ये सारे मेरे अंदर छेद कर रहे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ डैम्स बने बनाए पूरे पूरे नजर आएंगे, पता लगेगा रातों रात बारिश आई, डैम पूरा उड़ गया। कारण कई सालों तो डैम के अंदर चूहे निक्की निक्की मोरी कर रहे सन। कबीर साहब पूरी साडी इस साइकोलॉजी नूं समझते आया सानू फिक्सअप करा रहे ने, सुचेत करा रहे ने, सानू समझाण दा यतन कर रहे ने। देख तेरी जिंदगी दा बेड़ा जरजरा है, कबीर बेड़ा जरजरा। ਇਹਦੇ ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। फूटे 6,000, thousands of holes are there। टाइटैनिक एक होल नाल डुੱਬਿਆ ਸੀ, तेरे जिंदगी ਦੇ टाइटैनिक ਵਿੱਚ अनेका छेद हो गए ने। हरुए हरुए तिर गए,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪੈਚਅਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਬਚਾ ਕੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਂਜੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕਰਕੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭਾਰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਛੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਭਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਫਟਾਫਟ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਬਚ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਸ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਡਨ ਬਾਈ ਮੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਭਾਰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਗੁਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਰੂਪ ਉੱਤੇ, ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲਵਿਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਸਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਈਵਲ ਥਾਟਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, the moment I gave the chance, he shared with me ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਭਾਰ, ਵੇਟ, ਲੋਡ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ। ਗੰਠੜੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟਲੀ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਲਈ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਹੁਣ ਅਵਗੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੀ ਡੀਡਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸੜ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪੜਨਾ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੌੜਾ। ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। ਰਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। God embraces me besides my many mistakes. God ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, God ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਖਾਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਪਲੇਟਾਂ ਖਵਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। डॉक्टर नहीं सोच रहा है हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या जैनी है बोधी है अमीर है गरीब है गोरा है काला है किस जेंडर का है। डॉक्टर एकदम डिवाइन हो जाता है, कहता हुण इहदी बीमारी ठीक करनी है, प्लीज इधर आओ, आप इधर लेटो। बड़े प्यार नाल स्टेथोस्कोप लगाता है, बड़े प्यार दे नाल ओहदी नब्ज पकड़ता है, सब कुछ बड़े प्यार नाल करता है। यह वाला सीन अवगुण को ना चितारदा। रब जी मेरे नाल इंज करते हैं, मेरा अवगुण चितारते नहीं ने। गल सेती लायक मनु गले लाते ने, ਇਹਦਾ मतलब मेरी गलती माफ कर देंगे ने। यस, अवगुण को ना चितारदा इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। मैं माफ नहीं करता। पहली गल मैं कौड़ा बोलदा, दूजी गल मैं उच्चा बोल के चुप करांदा, तीजी गल 4 गालां नाल सुना के चुप करांदा, चौथी गल ओहदे पेकियां नूं गालां कढ के चुप करांदा, पंजवीं गल ओहदी कोई भी गलती, ओहदे पेकियां दी गलती, ओहदे भरा दी गलती, ओहदी भैण दी गलती, कोई भी एनी काइंड ऑफ गलती नूं मैं माफ नहीं करदा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ बेड़े 'ਚ छेद ने। मेरी पत्नी का बेड़ा जिंदगी 'ਚ डुबेगा कि नहीं डुबेगा? मेरा बेड़ा डुब गया। सिमिलरली पत्नी इंज करती है, वह भी कहती है ननाण इस घर च नहीं आ सकती, वह भी कहती है मेरी सस ने आख्या सी वो नहीं आ सकती, वह भी कहती है सोहरे ने आख्या सी नहीं आ सकती। समथिंग समथिंग असीं इंज करते जाते हैं, अपने अपने बेड़े च छेद करते जाते हैं। मैनूं याद है एक बारी मैं बैंकॉक मिठ बोलड़ा जी हरसज्जन स्वामी मोरा टॉपिक लै रहा सी। मैं मिठा बोलण बारे गल कर रहा सी। करीबन 2.5 घंटे का सैशन सी। 2.5 घंटे सामने बैठे हुए
ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਨਾ 40-50 ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 40-50 ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਾ। ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰੀ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਫਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਨਿਡਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫੀਅਰਲੈਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਡਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਂਝ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭਵਜਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਵ ਦਾ ਜਲ, ਭਾਉ ਜਲ, ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, किसी बाबे को चले जाओ, किसी लाची मंत्र जादू टूने धागे तवीत वाले को चले जाओ, तुसी सेफ हो जाओगे। फिर किसी ने कहना शुरू कर दिता, नवी कार ली है, पिछे परांदियां मान लो, टक्कर नहीं होएगी। फिर किसी ने कहना शुरू करता, तुहाडे घर बड़ी देर बाद पुत्र जम्मिया है, नज़र ना लग जाए, तुसी ना घर दे बाहर नींबू मर्चां पांदे हो। साध संगत, सिर्फ इंडिया ही नहीं होंदा, मैं अमेरिका तक लोगों के घरों में मर्चां नींबू बनने देखे ने। लोग निक्की निक्की गल ते डरदे ने। ये मां अपना बच्चा लैके राती पार्टी ते गई है, सस कह रही सी इनू काला टिक्का ला दे नहीं तो नज़र लग जाएगी। इन्हें बच्चे नू जिस तरह अपने अश्लील कपड़े पाए हुए सी, इस तरह बच्चे नू पूरा टक्या नहीं। बच्चे नू ठंड लग गई, जदों घर आया तो सस कहती है क्या सी ना नज़र लग जाएगी, हुण फटकड़ी वारो, हुण मर्चां साड़ो, हुण ये करो, हुण वो करो, हुण किसी बाबे कोल जाओ, हुण ये करो वो करो। ये कौन ने? ये वो लोग ने जिहड़े डरदे ने, जिहड़े भव दे जल डर दे समुंदर विच डूब जाते हैं, क्योंकि इन्हां ने अपना बेड़ा तैयार किया ही नहीं है। हुण जे असीं कहा जाए ना सिर्फ इंडिया अंदर तांत्रिक होंदे ने, मैं देख रहा अमेरिका, कैनेडा, लंडन, यूरोप, पंजाबी दी अखबारां 'च सब तो वड्डा, टीवी ते सब तो ज़्यादा ज्योतिष फलाने बाबा जी, फलाने पीर फकीर जी की ऐड होती है, वो सब तो महंगी होती है। क्यों? मैक्सिमम पीपल आर स्केयर्ड एंड दे वांट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आउट ऑफ इट, दे मेक मनी।
ਲੋਕੀ ਇਤਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਮਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਟੱਚ ਵੁੱਡ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਟੱਚ ਵੁੱਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਵੁੱਡ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੁੱਡ ਟੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਚਵਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਹੀ ਲਵੋ ਇੱਕ ਵੁੱਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਟੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਡਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਵਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮਨੂੰ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ? ਮਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ 13 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। 13 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਾਈਡੇ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਸਾਡਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ, ਪਮਿਸਟਰੀ, ਚੰਨ ਤਾਰੇ, ਕਿਸਮਤ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ 7 ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਨਾ। ਜੋ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਏ ਡਰਾਇਆ। ਡਰਨਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚਵੁੱਡ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਜਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਗਿਮਿਕ, ਡਰ ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਗਿਮਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨੋ। ਅੱਛਾ, ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਰੀ ਦਾ
कुछ वड्डा एक्सपेंशन करनी होवे होर ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਐਸਾ ਮੋਰੀ ਦਾ ਮੋਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਾ ਹੈ ਡਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਟੇ 6000 ਮਾਈ ਗॉड ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਬੜੇ ਛੇਦ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ मैंने क्या अच्छा फिर कहता साड़ी फैक्ट्री है 500 बंदे ने लेबर वक्त सिर नहीं आती देखो ना सौ जाती है बैठ जाती है झूठी हाजरी लाती है प्रोडक्शन नहीं निकलेगी इस करके मैनू उत्थे उन्होंने गालां कढ़नियां पैंदियां मैं ठीक है तुसी करोड़ां करोड़ां कमाओ तुसी इहदा नां कामयाबी रखो यू कॉल इट सक्सैसफुल बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट पर इस करोड़ां मल्टी मिलियन करोड़ां दे नाल जे नस फट गई ना क्रोध करन वेले जोड़ नहीं सकोगे हुण जिहड़ा बंदा ये सोचे मनु मैनी टाइम्स ए डे क्रोध करना पैंदा है टू अर्न मनी साध संगत अंदाजा लाओ वो कामयाब है कि नहीं मैं फैसला ही नहीं देंदा मनु कोई वर्डिक्ट देने की लोड़ ही नहीं रही तुसी दसो वो कामयाब होया कि नहीं न्यूयॉर्क एक कंपनी उस कंपनी अमेरिकन ब्लांड एक कुड़ी अपनी पूरी पढ़ाई करके अपने तजर्बे के कारण एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई उसनों कंपनी ने कहा तुसी साडी प्रोडक्ट वेचण वास्ते हांगकांग जाओ रियल हैपनिंग है हांगकांग जाओ और एशिया वास्ते साडी प्रोडक्ट बेच के आओ ये प्रोडक्ट वेचण वास्ते सैमीनार करन गई और जदों ये उस राउंड टेबल डिस्कशन उत्ते सारियां दे सामने एशिया के सारे आए हुए बायर्स और एजेंट्स के सामने अपनी प्रोडक्ट बारे लैक्चर दे रही सी उधरों एक बंदा उठिया बंदा कहता है हु द हेल वाई द हेल यू आर सेंट हियर बिकॉज आई थिंक यू डोंट नो हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट उन्हें जो इंज किया ना ये सरेआम सारिਆਂ ਦੇ सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकी ऑन दी स्पॉट फेंट हो गई टैप पई ਇਹਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਫੇਲਿਅਰ ਰੱਖੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ मैं पढ़ गया मेरे को डिग्रियां मेरा ब्याह हो गया मेरे को वधिया मकान मेरे को करोड़ों रुपए लेकिन मैं निक्की जी कोई मेरी ना इंसल्ट कर जाए मनो इस तरह लुक दे जाए कौन है असं जानते ही नहीं तेनों साध संगत मेरे को ना मेरी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती अच्छा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती ए मेरे बेड़े अंदर छेद है हाँ भी डूब जाइदा जिवें वो ढह पई सी ऑन दी स्पॉट फेंट हो गई सी साडी जात नूं साडे नक नूं साडी इज्जत नूं कोई जरा जिहा हथ लाए तुसी कौन होंदे हो तुहानूं की पता है असीं सारे इन्ने सियाणे बियाणे हो के सब धार्मिक कर्म करके ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਟਚੇਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਾਪੀ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਛੇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਬੋਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗॉड ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ गुरु साहब कहते हैं हर का बिलोव ना बिलोव मेरे भाई
सहज बिलोवो जैसे तत न जाई, सहज ही च रिहा कर, सहज नाल रब जी दे तत नूं लैण दी कोशिश कर। हुण रब जी दी गल चल रही है, हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई। हुण हर का बिलोवना ना रब जी की गल करदियां करदियां ना सारी मेरे वाल घुमा दी। कहते ने हर का बिलोवना मन का विचारा। तू अपनी इंट्रोस्पैक्शन करया कर, केड़े केड़े अवगुणा दी तू पंड चुकी हुई है, केड़ी केड़े फ्लॉज दी तेनू गलत गलत आदत पई हुई है। देख निक्की जी गल ते तेनू क्रोध किवें चढ़दा है, अपने आप नूं चैक कर लेना। तुहाडे कोलों कोई गलत कार चला के चला जाए और तुसी अपने आप को नोटिस करना कि असी उन्होंने कितनियां गालां कढ़दे हां, उहदे बारे कितने कमेंट्स देंदे हां, पर असी सहज जिस विच होवांगे असी कुछ भी उहदे बारे कमेंट पास नहीं करांगे। लेकिन सहज दे विच असी काइंड शायद हो जाइए जदों असी शायद ये कहना शुरू कर दईए, रब जी इसनूं सुमत बख्शो, इहदा किधरे एक्सीडेंट हो जाएगा बेचारे दा। दैट वर्क सब्जेक्ट टू सहज, दयालता, माफ भी कर दिता, काइंड भी हो गए, तेरे वास्ते अरदास भी कर ली। असी अरदास क्यों करते हैं? तेरे भाने सरबत का भला सीखण वास्ते। अरदास मेरी फरारी लै दिओ, मेरा मकान फिक्सअप करा दिओ, मेरी नौकरी लै दिओ, मेरा ये करा दो, मेरे धी पुत्र का रिश्ता लै दिओ, ये वास्ते अरदास नहीं करते हैं। अरदास करते हैं अपने आप को फिक्सअप करन वास्ते अते सरबत का भला मंगण वास्ते। जे मैं किसी का बुरा चाहना और बाबा जी अगे खड़ा होके कवां तेरे भाने सरबत का भला, तो मेरे बेड़े विच छेद है, मेरा बेड़ा जरूर डुबेगा। किसी ने मैंने पूछा, वीर जी डू यू बिलीव दिस के एक बंदा हॉस्पिटल बीमार पिया होवे, इत्थे सारी संगत उहदे वास्ते अरदास करे कि वो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं क्या नहीं, मैनू नहीं पता, तुसी किसी डॉक्टर नूं पुछ लो। नहीं नहीं वीर जी तुसी दसो ना, गुरबाणी पढ़ते हो, गुरबाणी की विचार सांझ करते हो लोगों नाल, अरदास करते हाँ, सारी संगत अरदास करती है, भाई साहब जी अरदास करते हैं, अज फलानी जगह फलाने हॉस्पिटल महिंदर सिंह जी बीमार पे हुए हैं, उन्होंने तंदुरुस्ती बख्शो, रोगी का प्रखंडो रोग, इस तरीके नाल हुंदा है कि वो ठीक हो जाएगा। मनो इस तरह लोग कई बारी एग्रैसिव होके सवाल पूछते रहते हैं। मैं उन्हें बेनती की, मैं सच्ची दसा मैनू नहीं पता वो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पर इत्थे जितनी संगत है ना, ये सारी संगत गुरुद्वारे आई है गुरबाणी दे राही रब्बी गुणां नूं सीखण वास्ते। इन्हां इत्थे इहनूं अरदास विच सिखाया जा रहा कि तू ये विश कर, ये अरदास कर, मेरी जाचना है, मेरी बेनती है, उन्होंने तंदुरुस्ती बख्शो। वो ठीक होएगा या नहीं होएगा, तैनू आदत पै जाएगी दूजे का भला मंगण वास्ते। तेरे बेड़े नू पैचअप किया जाएगा। जे तू दूजे का किसी का भी बुरा सोचना ना, जरा जा भी कि मैं फलाने की लैग पुलिंग करा और उत्ते चढ़ जावां, जे तू ऐ सोचना मैं किसी की लैग पुलिंग की करनी है, मैं उन्होंने दबा के ओदे मोढियां ते सिर रख के मैं ऊपर चढ़ जावां, किसी की निंदा करके, किसी नू डीफेम करके ऊपर चढ़ जावां, तेरा बेड़ा डूब जाएगा। इस करके सिखाया निंदा भली किसे की ना है। तेनू सारा सच नहीं पता, अखा देखी कन्ना सुनी भी झूठ हो सकती है। बी केयरफुल, किसी बारे निंदा ना कर, पर जे तेनू लगता कोई बंदा गलत काम करता है, पता है की कर, गुरु साहब कहते ने मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल श्रेष्ठ साजना। तेनू किसी का बुरा नहीं मंगना पेगा, तेरा बेड़ा डुबेगा नहीं, बल्कि पैचअप हो जाएगा। हरुए हरुए तिर गए, कबीर जी दे विच एक गल समझा रहे ने, आस्ता आस्ता पता ही करते हैं, अपना पैच करते रहते हैं, पैच लगाते रहते हैं, जिथे जिथे मोड़ियां उन्होंने फिक्सअप करते रहते हैं, ताकि बेड़ा आस्ता आस्ता पार करके लै जाइए। अपने आप को परफेक्ट कदे नहीं समझते ने, मैं बड़ा गुरमुख हाँ, मैं बड़ा धर्मी हाँ, मैं बड़ा अमीर हाँ, मैं बड़ा परफेक्ट हो गया, नहीं समझते ने। दिस वे पता की होएगा, तेनू हंबलनैस की पैचअप आ जाएगी, नम्रता की पैचअप आ जाएगी, अपना बेड़ा पैचअप करना आ जाएगा। गुणा का होवे वासला कटवास लीजै, जे गुण होवे साजना में सांझ करी जै, सांझ करी जै गुणा केरी,
ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਚਅਪ ਕਰੀ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੈਚਅਪ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਵਗੁਣ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।